السلام علیکم. میں آغا حسن سید، قائم پریزیڈنٹ، پیرس فرانس سے اپنے فارم ہاؤس. کل رات کو ایک سندھ سے ایک خاتون نے ہمیں میل کیا، جس میں انہوں نے کچھ شکایت کی کہ یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ سندھیوں نے اپنے آپ کو خود ڈبویا ہے اور ان کی ضد میں ڈبویا ہے. تو وہ اس بات پہ بہت برہم تھی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ لوگ حقائق سے نظر چرا رہے ہیں اور انہوں نے ہی سندھ کو ڈبویا ہے، اور انہوں نے وڈیروں جاگیرداروں نے جو ہے پشتے ایسی جگہ سے کاٹے ہیں، بند ایسی جگہ سے کاٹے ہیں جو کہ جس وجہ سے غریبوں کی زمینیں اجڑ گئی ہیں اور یہ لوگ خود بچ گئے ہیں. خاص طور پر انہوں نے قائم علی شاہ کا ذکر کیا. خاص کر انہوں نے قائم علی شاہ کا ذکر کیا کہ بھنگ پینے والا، بھنگ کا عادی وزیر اعلیٰ. پیپلز پارٹی میں خیر گنڈے سارے حکومتوں میں آتے ہیں جن کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، وہ لوگ آتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے ایک لیٹر لکھا جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام تک جانا چاہیے. کہتے ہیں کہ پاکستان کی بدقسمتی 1947 سے شروع ہو گئی تھی. غلط لوگوں، قوم کچھ عناصر کا حکومت میں آنے کا سلسلہ آزادی وطن کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا. انگریزوں کے جانے کے بعد جو لوگ کرسی پر بیٹھے انہوں نے قوم کو بہت ستایا. پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی غلط خطوط پر رکھی گئیں. موقع پرستوں کو حکومتوں میں شامل کیا گیا. اقربا پروی کی بنیاد بھی رکھ دی گئی. کرپشن شروع ہو گئی اور ذمہ داران اس پر صرف نظر کرنے لگے. نوکر شاہی عوام سے دور رہنے کی پالیسی پر عمل درآمد کرنے لگی. غیر ملکی قرضوں کو لینے کا آغاز ہو گیا جو بعد میں حکومتی عادت بن گئی. ہر حکومت لیتی تھی. خود انصاری کی طرف کی توجہ نہیں دی. تعلیمی پالیسی ناقص اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کو نظر انداز کرنے لگے. دنیا کی ہر خرابی کا آغاز ہو گیا اور غیر محسوس انداز میں سب برائیاں جڑوں میں بیٹھنے لگی. رفتہ رفتہ ملک کھوکھلے پان کی جانب گامزن ہو گیا. میرٹ کی دھجیاں اڑائی جانے لگی. اعزازات ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر دیے جانے لگے. گرفتاریاں تو ہم کریں گے، جوائیں گے. ترقیاں بے میرٹ دی جانے لگی. حقدار نظر انداز کیے جانے لگے اور رفتہ رفتہ ملک اس جانب گامزن ہو گیا جہاں آج پہنچا ہے. عظیم قوم، عظیم ملک کے نعروں پر قوم کو مصروف کر دیا. حالانکہ قوموں کی عظمت کا تب پتہ چلتا ہے جب قوم سانحات، حادثات، قدرتی آفات، مسائل، مشکلات میں گھستی ہے اور پھر ان سے بخوبی نمٹتی ہے. مگر یہ کیا؟ ملک کی آزادی کے 63 سال بعد ایک سیلاب نے پاکستان کی عظمتوں کا پول کھول دیا. آج وہ دن آگے ہیں کہ آج دن وہ اب مزید کہتی ہیں کہ عوامی ووٹوں سے برسر اقتدار آئی حکومت کی کرتا دھرتاؤں کے ہاتھوں عوام سیلاب کی نظر ہو گئی. ایک خاتون نے اور ہمیں کہا کہ سندھ کی تباہی کا عمل ٹوری بند سے شروع ہوا جس کے پیچھے پیپلز پارٹی کا جو بھنگی ہے، بھنگ پینے کا عادی ہے، وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ اور ایک زمانے میں بجلی کے محکمے کا لائن سپرنٹینڈنٹ تھا خورشید شاہ، جو بعد میں وفاقی وزیر کے عہدے تک پہنچا، اور دیگر شیطان مقامی ایم این اے ایم پی شامل ہیں جنہوں نے اپنی جائیدادیں زمینیں بچانے کی خاطر بند ایسی جگہوں سے توڑے جس سے ان کی جائیدادیں زمینیں محفوظ رہیں، مگر عوام ڈوب گئے. ہاتھوں نے کہا عوامی حکومت نے چنگیز خان لاکو خان کی بربریت، ظلم کے ریکارڈ بھی توڑ دیے. انہوں نے تو انسانی کھوپڑیوں پر اپنے تخت کے پائے رکھے تھے، مگر عوامی حکومت نے زندہ انسانوں کی لاشوں پر اپنے مفادات اور لالچ، خود غرضی اور حکومت کے پائے رکھے ہیں. اور آج مکلی کے قبرستان کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور کہ انسان زندہ درگور کیسے ہوتا ہے. آج زندہ لوگ قبروں پر لیٹے ہیں، لوگوں کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہیں، حکومتی امدادی ریسکیو دور دور نہیں ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، سانپ اور حشرات الارض بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں اور بچاؤ کی کوئی راہ نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں، حشرات الارض 400 بیماریاں وبائیں پھوٹ رہی ہیں اور کہیں سے کوئی امداد نہیں ہے. ایک تباہی ہے
मगर सदर वज़ीर-ए-आज़म और दीगर हुकूमती ज़ुमा बेगैरती बेशर्मी से ज़र्क बर्क लिबासों में मुस्कुराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान कर रहे हैं और सिंध की आवाम को तबाही का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। वो कहती है इन पर लानत हो, इन पर लानत हो ऐसे हुक्मरानों पर। अब वो लोग का खैर, तो मेरा जो ख़त पढ़ने का मकसद ये था कि लोगों ऐसे हमें हज़ारों लेटर्स आते हैं, तो जब हम देखते हैं कि अभी हर रोज़ एक खबर आती है कि अभी रेलवे में करोड़ों की करप्शन, बदउनवानी, अब ये जो खिलाड़ी हैं वो कब से करप्शन कर रहे हैं, मैच फिक्सिंग हो रही है, लाखों के हिसाब से पाउंड जो हैं वो लिए जाते हैं। गरीब गुरबा, इनके पीछे से देखें तो ये गरीब गुरबा घरों से आते हैं और आगे बाद में ये लोग वहाँ पर क्या क्या बाकी मुल्क में जायदादें बनाते हैं, और अमीन ये कोई आम आदमी इस तरह इतनी जल्दी नहीं कर सकता है, और ये अपने मुल्क का नाम डिबोते हैं। अब ये खिलाड़ियों को देख लें कि खिलाड़ी जो हैं वो मुल्क की अजमत के अलामत बरदार होते हैं, और वो उसको अपना जो है वो दुनिया में नाम ऊंचा करना चाहिए। और आज जो है वो लोग टिकट वापस करें पाकिस्तान का नाम सुन के। हम कहते थे कि पाकिस्तान जो है उसकी तबाही और बर्बादी जो है वो आ रही है, और ये लोग इसको देखेंगे, ये मुकम्मल तबाही की तरफ जा रहा है और ये उस दाने पर पहुंच चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी दिमाग में। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि वो कराची की जो पार्टी है महाजरों की, वो कहती है कि जी उसका जो लीडर है वो तो कई केसेस में मुलव्वस है, दुनिया जानती है, उसे कत्ल गारत करी की, उसके टॉर्चर सेलों की दास्तानें आज भी वहाँ पर उनकी दीवारों उन दर दीवार पर जो खून के छींटे हैं वो बयान करती हैं। तो ऐसे लोग जो हैं जो ये दावे करते हैं, क्योंकि ये सब जमहूरियत के नुकसानात हैं, जिसमें हर टट्टू पंजू लल्लू पंजू बदकार आदमी जो है वो बोलता है। और जो है वो अब इनकलाब, उसने कहा कि फ्रांस से इनकलाब के हिसाब से इनकलाब लेकर आएगा। ये जो महाजरों का जो लीडर है इंग्लैंड में बैठा है और उसको पता नहीं क्या गलतफहमी हो गई है, तो उसको शायद ये भूल गया कि इनकलाब फ्रांस जो है उसको लाने वाले दो अफराद जो थे उनका माजी बड़ा साफ सुथरा था, बड़े वो थे, उनकी तरह उनके कुछ ना टॉर्चर सेल थे महाजर कौमी मूवमेंट की तरह, ना ही उनका जो वो लोग थे उनके ऊपर कत्ल गारत गरी थी जो कि साबित है। ये नहीं है कि मुकदमात हैं। और उसके अलावा भत्ताखोरी थी, वो लोग गुंडागर्दी थी, बदमाशी थी, आज भी वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें करना जो है ये फातर अकल लोगों की बात है, और मीडिया उसको दे रहा है। तो बहरहाल मीडिया जो सब दुनिया जानती है कि मीडिया का क्या करैक्टर है। बहरहाल तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस पाकिस्तान की तबाही की मुकम्मल जिम्मेदारी पाकिस्तान मीडिया पर होती है। पाकिस्तान का मीडिया जो है इंतहाई करप्ट और क्रिमिनल्स के हाथ में है, और इन लोगों को हमने बहुत दफा बावर कराया था कि तुम लोग सही लोगों को का मैसेज लोगों तक पहुंचाओ, मगर इन लोगों ने अपने जाती मुफादात, पैसे के बल के ऊपर और उस लालच के ऊपर इन लोगों ने अपनी हरामजदियां जारी रखी थी, और वो आज मुल्क उसका वो खमियाजा भुगत रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में तो सियासतदानों से भी ज्यादा आगे अगर कोई तबाही का जिम्मेदार है तो खुदा की कसम मीडिया वाले हैं, और मैं समझता हूँ कि ये लोग किसी माफी के लायक नहीं है। इंडिया ने पानी छोड़ा। और हाँ, दूसरी बात यह है कि लोग पूछे पानी कहाँ से आ रहा है, ये इन्होंने कोई साजबाज करके ये लोग अनाउंस ही कर रहे हैं। ये पानी आसमान से नहीं उतरा है, ये पानी जो है पहले खबर आ गई थी इंडिया ने छोड़े हैं, वो उसके डैम है। आज हमारे ये डैम होते पाकिस्तान में तो वो इस पानी को जखीरा किया जा सकता था, इससे फायदे बिजली हासिल कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हाँ जी, हुकूमत बात छुपा रही है। हाँ, और हुकूमत जो है वो ये, क्योंकि ये शुरू से राजीव गांधी की के यारेगार लोग हैं और हिंदुओं के पिट्ठू हैं, तो इन लोगों ने इसको अवाम में रद्दमल पैदा ना हो तो इन्होंने बात छुपाई है। मेरा अंदाजा यही है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर किसी को, अगर जो लोग चाहते हैं कि मुल्क में बेहतरी हो और सही लोग आएँ और वाकई उनका मुस्तकबिल संवरे, नहीं तो ये लोग सैलाब में और इसमें ये और जल्जलों में और उसके न वो ये भी ना हुए तो फिर भूख से ही मर जाना है। अभी जो आगे साल आ रहे हैं ना, उसमें ज़मीनें से ना ही कुछ सोना उगलेंगी और ना ही कुछ होगा, ना रिज़्क मिलेगा, ना नौकरियाँ मिलेंगी। बर्बादी और तबाही का बहुत बड़ा अजगर तुम लोगों के सामने आ रहा है जो तुम लोग को खाएगा, और फिर वहाँ पर लोग इसको कत्ल गारत गरी करेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई हो, पंजाबी हो, बलोची हो, सिंधी हो, बलोची हो, माजर हो, अपना जो भी हो, सराइकी हो, वो ये समझे कि इस वक्त उनके सूबों की बात नहीं है, उनकी कौमियत की बात नहीं है, उनकी लसानियत की बात नहीं है। इस वक्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान की बात करो। पाकिस्तान अगर कायम रहा तो तुम लोग आगे फिर अपने शाखसाने कर सकते हो, अपने जो है कार्रवाई कर सकते हो, मुतालबे कर सकते हो। पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो तुम्हारे सूबों का क्या बनेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट एक वाहिद पार्टी है जो हम दावे से कहते हैं हमारा बैकग्राउंड, हमारा शजर नसब देखो,
ہمارا جو ہے وہ کریکٹر دیکھو، ہم نے کیا پاکستان سے کچھ حاصل کیا یا پاکستان کے لوگوں کی قومی خزانے پہ کبھی نقب لگائی یا ہم نے کوئی پلاٹ لیا کچھ لیا، کبھی کچھ نہیں لیا. ہم آ کر پاکستان کو ٹھیک کریں گے. تم لوگ جتنی دیر کرو گے اتنے نقصان میں رہو گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ ایک اعلان بھی سمجھا جائے کہ جو بھی کوئی اپنی اپنی جگہ پر پائم کے لیے کام کرے گا، پائم کے میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے گا اور لوگوں کی رائے ہموار کرے گا اور ان کو بتائے گا کہ پائم کے پیچھے لگو. اگر تم لوگوں نے انقلاب میں ملک کی تقدیر بدلنی ہے تو اور اس کو ہمارے میسج کو آگے سے آگے کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کام بھی کرے وہ اپنے پاس پروف رکھے کہ اس نے پائم کے لیے کیا کیا ہے. کیونکہ جب ہم پاور میں آئیں گے، کیونکہ وہ دن آ رہے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دو وہ دن آ رہے ہیں، کیونکہ کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. دنیا کے کوئی پالیٹیشین پاکستان کا اس کے حالات نہیں بدل سکتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو اس لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں اس کو جو ہے وہ ہم لوگوں کا ساتھ دیں اور ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کریں. تو ہم لوگ آپ کا جو ہے وہ کریں گے اپنے ملک کے لیے، ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیں اور وی ول ورک ٹوگیدر ہینڈز ان گلوز. آغا حسن سید، پریزیڈنٹ پائم فرام فرانس. تھینک یو ویری مچ.